بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حسد یا بری نظر جادو سے کیسے بچا جائے۔ اگر کچھ ایسے اثرات ہو گئے ہیں تو ان کا کیا حل ہے؟ ان کا حل ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین طریقے سے ہمیں بتایا ہے، لیکن ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنے رہتے ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقوں کو اپنائیں تو ہم پر یہ چیزیں اثر ہی نہ، لیکن ہم ہر چیز کو سنتے ہوئے جانتے ہوئے اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر ہم بہت ساری مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ جب ہم ان مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ہمیں جلدی سے جلدی اس کا حل نظر نہیں آتا، پھر ہم کہیں عمل بابے پتہ نہیں کن کن لوگوں کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں، جادو ٹونے عجیب و غریب لوگوں کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین طریقے بتائے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر نہیں بچا جا سکا تو پھر بھی حل نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں ہم ان کو ضرور اپنائیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح اٹھو تو نماز ضرور پڑھو۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھو۔ اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شیاطین اور ان ایسے کاموں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے جو کہ وہ اپنے قابو میں کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اٹھو تو پہلے پڑھ کے وضو کا اہتمام کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو، 3 بار کلی کرو، اچھے طریقے سے گلے کی صفائی کرو اور 3 بار ناک کو صاف کرو۔ یہ کہ وضو کی ضروری حصے ہیں۔ پہلے ہاتھ تو ضروری دھونا ہی دھونے ہیں، لیکن یہ 2 طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ وضو نہیں بھی کرتے ابھی کچھ ٹائم ہے تو منہ اور گلے اور ناک کی صفائی ضرور کرو۔ اول تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ وضو کریں، وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی کچھ عبادات کریں، اذکار کریں۔ اگر فجر کا ٹائم نہیں تو تہجد پڑھیں، اگر ٹائم ہے تو فجر کی نماز ضرور ادا کریں۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو جب آپ وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، نیت کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں تو جو شیطان کی گرہیں ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نیت کرتے ہیں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں تو پہلی گرہ کھلتی ہے۔ جب آپ گلا صاف کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، اس کے بعد منہ دھوتے ہیں، مکمل وضو کرتے ہیں تو وہ گرہ کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ تینوں گرہ کھل جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث سے مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ ایک اور جگہ میں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے منہ میں یعنی گلے میں پیشاب کرتا ہے یا تھوکتا ہے۔ تو اس کی صفائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین طریقہ یہی بتایا کہ آپ وضو کریں اور اذکار پڑھیں، صبح کی نماز پڑھیں، اگر تہجد کا ٹائم ہے تو تہجد پڑھیں۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد آپ صبح شام کے اذکار ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد 5 نمازوں کا وقت پہ اہتمام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کو پڑھنے کا بہت حکم دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، ایک یہودی اور ان کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، آپ کی داڑھی مبارک کے بال کنگھی میں لے کے اس کو
एक कुएं में दरख्त की जड़ों में दफन करके फिर उस पे आप पे जो जादू किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जादू का असर भी हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते तो आपको लगता कि मैंने पता नहीं ये किया कि नहीं किया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया होता तो आपको लगता कि ये मैंने किया। आप पर भी जादू के असरात हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े परेशान हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दो फरिश्तों ने इशारतन बात करते हुए बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि ये मसला है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायदा इशारा समझ में आया कि वाकई ही जादू हुआ है, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप दुआ मांगे। तो अल्लाह ताला से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि अल्लाह तू इन असरात को खुद ही ख़त्म कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए फलक नास उतारी गई, क्योंकि जब आप पर जादू हुआ तो वो 11 गिरें लगाई गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब फलक और नास उतरी तो ये भी 11 आयत थी। जो ही आप एक एक आयत को पढ़ते गए तो वो गिरा खुलती गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात ख़त्म हो। लेकिन आप पर नाजिल हुई मौज़तीन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दम किया, फिर मौज़तीन नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलक नास पढ़ने का हुक्म दिया। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी तमाम मुसलमानों को फलक नास पढ़ने का हुक्म देते और बार बार तकरार करके भी पढ़ने का हुक्म दिया जाता है कि अगर इन बुरे असरात का कुछ आप पर असर है तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपसे वो असरात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप घर में दाखिल हों तो सबसे पहले सलाम लिया करें, चाहे घर में कोई हो या ना हो। बेहतर तरीका यही है कि जब आप दरवाज़ा खोलें तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहें। अगर तो कोई है तो उससे सलाम ले, अगर कोई घर में नहीं है आप इस तरह सलाम ले सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप इस अंदाज में भी सलाम ले सकते हैं। तो जब खाना शुरू करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, ताकि जो शयातीन है वो आपके साथ आपका खाना ना खा सकें या आपके खाने में वो शामिल ना हो सकें। हाथों को धो के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने को शुरू किया जाए। और जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़े उतारें, ताकि शैतान आपको देख ना सकें या आप पर बुरे असरात ना छोड़ सकें। तो अगर आप कपड़े पहनते हैं तो तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़े पहनना शुरू करें। नंगे होने की सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, नंगे होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद तो कपड़े पहनने के लिबास पहनने की दुआएं भी हैं, लेकिन अगर नहीं भी आती आप लोगों को तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। उसके बाद कुरान पाक में फरमाया गया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादू के ज़रिए रस्सियों को सांप दिखाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की वो बात पैगम्बरों पर भी जादू हुआ। तो जादू की हकीकत बेसिकली कुछ भी नहीं है। जादू एक नज़र का धोखा है। वो ये होता है कि आपको दिखाया कुछ जाता है, आपके सामने कुछ और होता है, लेकिन असल हकीकत में कोई और चीज़ होती है, दिखाई कुछ और जाती है। यानी आपके जहन में वो वसवसों की सूरत में चीज़ों को तब्दील किया जाता है। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सूरत बकरा को घर में पढ़ता है वहाँ पे 3 दिन तक शयातीन दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप पूरी सूरत बकरा नहीं पढ़ सकते तो उसका पहला रुकू और आखिरी रुकू ज़रूर पढ़ें, सुबह और शाम। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता है या कुछ उन पे बुरे असरात कर दिए गए हैं तो सूरत बकरा की आयत नंबर 102 हर नमाज के बाद तकरीबन 11 बार उसको पढ़ें। 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार फलकनास ज़रूर पढ़ें और सूरत बकरा की आयत नंबर 102 को हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें और इससे पहले 3-3 बार दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ लिया करें। इससे भी असरात ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह मसनून तरीका है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान हर रोज़ सुबह के वक़्त 7 अजवा खजूरें खा लेता है उस पर भी जादू और इस तरह के असरात नहीं होते। अगर हो भी गए हैं तो आप इसकी रूटीन बना लें, रोज़ाना खाएं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा असरात।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی جادو یا جنات کے اثرات نہیں ہوتے، اگر ہو بھی جاتے ہیں یا پہلے کے ہوئے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی جگہ کسی نئے گھر میں جاتے ہیں، کسی اور دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں یہ پڑھ لیا کریں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ تو یہاں جو بھی تیری پیدا کردہ مخلوق ہے اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔